اہم ترین ضرورتاں دے وچوں ایک ضرورت انسان دا اپنا گھر اور اپنا مکان بھی ہے، اور مکان یا گھر یہ صرف انسان دی ضرورت نہیں بلکہ اللہ دی زمین تے موجود ہر مخلوق دی ضرورت گھر ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جڑی گھر تو بغیر ہے۔ اے ندی، نالے، دریا، سمندر، مچھلیاں دے گھر، مینڈکاں دے گھر، کچھویاں دے گھر، مگرمچھاں دے گھر، اے بلاں اور سوراخ، چیونٹیاں دے گھر، کیڑیاں دے گھر، پروانیاں دے گھر، اے غاراں اور کچھاراں، درندیاں دے گھر، شیر تے چیتیاں دے گھر، اے آلنے تے گھونسلے پرندیاں دے گھر، اور اے کوٹھیاں محلات انساناں دے گھر، حتیٰ کہ خانہ کعبہ اللہ دا گھر جو پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا اور سبحان ہے۔ میرے محترم بھائیو، انسان دی زندگی دے اندر گھر دا اتنا اہم کردار ہے کہ بندہ دنیا تے جڑے مرضی کونے تے وسدا ہوئے واپس آؤندا اپنے گھر ہی ہے، بلکہ بعض دفعہ تینج ہوندا ہے ذریعہ معاش دے سلسلے دے اندر بیرون ملک گئے بندے مر جاندے نے تے مریاں دیاں ڈیڈ باڈیاں بھی واپس گھر ہی آتی ہیں۔ انسان دی زندگی دے اندر گھر دی اتنی اہمیت ہے۔ اے پرندے ایک ایک تنکا کٹھا کر کے اپنا گھر بنا دیں، اے بتنگے مٹی دا ذرہ ذرہ کٹھا کر کے چھوٹا جا اپنا گھر بنا، اور انسان ایک ایک اٹ کٹھی کر کے پیسے لا کے اپنا گھر بنا۔ اللہ دی زمین تے ہر مخلوق اور انسان گھر جدوں بھی بنا ہے تے گھر بنان دے دو مقصد ہیں۔ پوری دنیا میں جو بھی مخلوق گھر بنائے گی، گھر بنانے کے دو مین مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ میں گھر اس لیے بنا رہا ہوں کہ مجھے گھر میں سکون مل جائے، اور گھر بنانے کا دوسرا مین مقصد ہوتا ہے کہ مجھے میرے گھر میں امن مل جائے، تحفظ مل جائے، سیفٹی مل جائے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر بھی گھر دے یہی دو مقصد بیان کیتے نے کہ گھر جڑا انسان بناتا ہے وہ کس غرض نال بناتا ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں آج اللہ مینوں کھل کے بیان کرن دی توفیق دے دے تے تانوں اج دا بیان کلا سنن دی نہیں بلکہ یاد کرن دی توفیق دے دے۔ میرا اج دل کردا سی کہ یا اللہ پورے اکاڑے نو کلا دے، کیونکہ میں اج ایک ایسا موضوع بیان کرنا چاہنا جیڑی ہر بندے دی ضرورت، اس لیے کہہ رہے ہیں کلا سننا نہیں، آج یاد بھی کر کے لے کے جانا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ گھر کا پہلا مقصد سکون ہے۔ سورہ النحل
آیت نمبر 80 میں اللہ کریم نے فرمایا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من الجبال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم وإقامتكم اللہ پاک فرماتے ہیں سنو کائنات دے لوگو دنیا والے ہو اللہ اس ذات ہے جس ذات نے تہاڈے لئی تہاڈے گھراں نوں بنایا کیوں ساکنا تاکہ تانوں گھراں وچ سکون مل جائے اللہ اللہ ایک گھر ہو ہے جڑا گھر اسی اٹاں دا بنانے ہاں گارے دا بنانے ہاں اور خوبصورت کر کے بنانے ہاں ایک گھر ہو ہے جڑا خانہ بدوش لوگ جانوراں دے چمڑیاں نو سکا کے تے خیمیاں دی شکل اندر بنایا کر دے اور ایک گھر وہ ہے جڑا اللہ پاک نے غاراں دی شکل دے اندر بنایا ہے پہاڑاں دیاں چوٹیاں دے اوتے وڈیاں وڈیاں غاراں لمبیاں لمبیاں غاراں قدرتی بنے ہوئے گھر نے جنہاں دے اندر انسان رہ سکدا ہے صرف رہ نہیں سکتا کئی سو سال زندگی گزار سکتا ہے اصحاب کہف نوں اللہ پاک نے غار دے گھر وچ 309 سال تک سلائے رکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکیوں نکلے نے غار ثور اندر دشمناں تو میرے پیغمبر نے بنا لے کے تقریباً 3 دن تے 3 راتاں غار نوں اپنا گھر بنایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اسی سمجھنے ہاں صرف اٹاں دے گھر نے نہیں گھراں دیاں کئی قسماں نے اللہ پاک دیاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے گھر اللہ اللہ گھر جدوں بن جاندا ہے انسان نوں گھر گرمی تو بچاندا ہے انسان دا گھر انسان نوں سردی تو بچاندا ہے انسان دا گھر انسان نوں طوفاناں تو بچاندا ہے ہوا دے تھپیڑیاں تو بچاندا ہے بندہ آرام کردا ہے بندہ اپنے گھراں دے اندر قرار تے سکون پکڑدا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار لہذا گھر دا پہلا مقصد اللہ پاک دے قرآن نے دسیا کہ سکون ہے اور گھر دے دوسرے مقصد تے غور کرنا گھر کیوں بنائے جاندے نے تاکہ گھراں دے اندر بندے نو تحفظ مل جائے بندے نو اپنے گھر دے اندر امن مل جائے اللہ پاک فرماتے نے سورۃ الشعراء اندر خالق کائنات نے فرمایا اللہ اللہ فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اللہ پاک حضرت ہود علیہ السلام دی قوم نو خطاب فرماتے نے فرمایا ہے قوم ہود ہے قوم عاد تسی پہاڑاں نو تراش کے گھر بنا دیو پہاڑاں نو تراش کے گھر تیار کر دیو کیوں آمینین تاکہ تانوں گھراں وچ امن مل جائے تاکہ تانوں گھراں دے اندر قرار مل جائے تاکہ تسی گھراں دے اندر اپنی مال نو محفوظ کر لاؤ اپنی جان نو محفوظ کر لاؤ اپنے بچیاں نو محفوظ کر لاؤ اپنی عزت نو آبرو نو اپنے گھراں دے اندر محفوظ کر لاؤ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم
कुरान करीम की 2 आयात से हमें घरों के 2 मेन मकसद मालूम हो गए। घरों के 2 मकसद हैं। एक तो ये कि घरों में इंसान को सुकून मिलता है। बंदा 500 700 900 किलोमीटर करके थकिया टुटिया हुंदा है ना, ते लोकी कहंदे ने यार इत्थे बह जा उत्थे बह जा आ करना, कहता जी मैं घर जाना ते घरे मैं आराम करना ते सुकून मिल जाना है। ते कई बंदे कहंदे यार इत्थे आराम कर ले, आ बैड लगा है कुर्सी लगी है आ जनाब आ चारपाई है सौ जा। कहता नहीं यार जेड़ा घर सुकून मिलना वो किते होर मिल सकदा। पता लगा घर सुकून दा जरिया है, घर अमन दा जरिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन हालात हाजरा ते गौर करिए ते पता लगता है कई बंदियां ने अपने घर दे बैडरूम दे उत्ते बह के खुदकशी कर ली। पता लगा इन्हां नूं घर च सुकून कोई नहीं। जो अपने घर के बेडरूम के ऊपर बैठकर गोलियां खा के मर रहा है, घर दे उत्ते जिहड़ा लगा बेडरूम बेड दे उत्ते पखा लगा उहदे नाल लटक के मरदा पिया है, खुदकशी पिया करदा है, इहदा मतलब इहनूं घरे सुकून नहीं मिलिया। इहदी वजह की? आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे जी मुझे घर में करार नहीं मिलता। कई मामा भैणें शिकायत कर दी मैनूं घरे सुकून नहीं मिलता। वजह की है? वजह है असीं अपने घरां नूं उस तरीके दे मुताबिक मेनटेन नहीं किया जो तरीका अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने बयान किया है। असीं शैतान दे तरीके नाल अपने घरां नूं बनाया है ते शैतान ते अगे चाहता है घरां तो बाहर निकल। तुहानूं पता है साडे माँ बाप नूं भी उहने घरों बाहर कढ दिता सी। साडे माँ बाप ते भी साजिश करके जन्नत दी आलीशान घर विचों किन्ने कढाया? शैतान ने कढाया। असीं अपने घर बनाने वास्ते शैतान दे मगर लगने आ। लेकिन आओ अगर घरां नूं अमन ते सुकून दा गहवारा बनाना है फिर घर बनाने ने 5 उसूलों के मुताबिक। किन्ने उसूल? 5। जरा तवज्जो करना, अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना। जरा घर बनाना चाहते हो, घर बनाने वास्ते शरीयत दे बयान करदा 5 उसूल दे मुताबिक 5 तरीकों के मुताबिक अपने घर नूं बनाओ, अपने घर की तामीर करो, अपने घर की डिजाइनिंग इन्हां 5 तरीकों नाल करो। इंशाअल्लाह मैं लिख के देना घर अमन दा गहवारा बन जाएगा। मैं लिख के देना घर सुकून दा गहवारा बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 5 काम केड़े केड़े करने ने? सब तो पहले नंबर ते अपने घर की लोकेशन नूं किताब सुन्नत के मुताबिक करना है। नंबर 2 अपने घर की तामीर नूं किताब सुन्नत के मुताबिक करना है। नंबर 3 अपने घर के अफराद का इंतखाब किताब सुन्नत के मुताबिक करना है। नंबर 4 अपने घर का माहौल किताब सुन्नत के मुताबिक बनाना है। और नंबर 5 पता की है? वो एंड ते दसना है, वो पहले नहीं दसना है। ठीक है? अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, हज़रात तेजी वकार गौर करते जाना। दरा सब तो पहला उसूल कीजिए अपने घर की लोकेशन को चेक कर, तेरे घर की लोकेशन क्या है। हज़रात मोहतरम घर ऐसी जगह ते होना चाहिए है जिहड़ी जगह अमन वाली होवे। घर ऐसी जगह ते होना चाहिए है जिहड़ी जगह अमन वाली होए, जिथे तहफ़्फ़ुज़ होए। ऐसा शहर तलाश कर जिहड़ा शहर अमन वाला होए। ऐसा टाउन तलाश कर जिहड़ा अमन वाला होए। ऐसी कलोनी शोर खत्म कर दो, शोर खत्म करके आवाज़ सादा करो जरा। अल्लाह अल्लाह थोड़ी जी खोल दे आवाज़ लेकिन सादा कर दो। मैं बंदे नाल जरा अज गल्लां ज़्यादा करनियां ने। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, हज़रात तेजी वकार गौर करते जाना। दरा ऐसा पिंड, ऐसा शहर, ऐसा मुल्क तलाश कर कि जिथे तेनू अमन मिल जाए। अल्लाह पाक दे कुरान पाक अंदर लिखे है सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे बरगुज़ीदा पैगंबर ने अपने बीवी बच्चियां नू किहड़ी जगह ते रखिया। कुरान बयान करदा है, फरमाया व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ा बलदना आमिना वरज़ुक़ अहलहू मिनस समरात।
अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्लाह पाक फरमाते ने साडे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी नूं नाल लै लिया, अपने बच्चे नूं नाल लै लिया ते चलते चलते एक मुकाम ते पहुंचे जिसका नाम बक्का है। बक्का ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, अब की ज़ुबान का लफ्ज़ है मक्का। चलदियां चलदियां मक्की आए, अपनी बीवी नूं बिठाया, अपने बच्चे नूं बिठाया ते अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर दुआ करदे ने, अल्लाह मैं जिस शहर विच अपने बीवी बच्चियां नूं छड्डदा पिया, अल्लाह इनू अमन वाला बना दे, अल्लाह इनू करार वाला बना दे। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। लिहाजा पता लगा घर की लोकेशन अमन वाली होनी चाहिए। ऐसी जगह ते घर बनाया कर जिथे तू मुकम्मल महफूज होवे, जिथे तेरा ईमान महफूज होवे, जिथे तेरी ते तेरे बच्चियां दी इज्जत ते आबरू महफूज होवे। अल्लाह ऐसी जगह ते मकान ना बनाओ, चाहे मुल्क छड़ना तवे छड़ दियो, चाहे शहर छड़ना तवे छड़ दियो, जहां इज्जत महफूज ना हो, जहां ईमान महफूज ना हो, वहां से निकल जाना चाहिए। ये किसने बताया? ये सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया। जुलेखा थी, आपके कपड़ों को पकड़कर खींच रही थी, बुराई की दावत दे रही थी। हजरत यूसुफ वो मकान सोसाइटी छोड़कर भाग गए, हत्ता के जेल में चले गए, लेकिन ऐसी सोसाइटी को छोड़ दिया जहां इज्जत को खतरा था, ईमान को खतरा था। असी अपने घर वास्ते कदों इंतखाब कर रहे हैं? थां सस्ती लभदी पई है, लै लो। घर बनी जाएंगे, आ ही जाएंगे, लोग रह ही लांगे ना। अपने घर की लोकेशन हमेशा अमन वाली तलाश करो। अमन बड़ी वड्डी शै आ। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद मन्निया तुसी रोज़ा रखिया, मैं कहना रोज़े की हालत भी तुहाडा मुँह मिठा हो जाए। कमली वाले दा नां लिया, मुँह च खंड पैंदी है, सीने विच ठंड पैंदी है। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा, किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा। इस ना दियां रीसां कौन करे, ए ज़ाद खलीमा दाई दा, ए ज़ाद खलीमा दाई दा। ओ जिन्नू मिलिया महबूब खुदाई दा, ओ जेदी गोद च वाली कौसर दा, उस मां दियां रीसां कौन करे। किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा, इस नां दियां रीसां कौन करे। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों मक्का फतह कीता, मेरे पैगंबर अपने यारां नूं लैके मक्का पाक अंदर दाखिल पे हुंदे ने ते मेरे नबी ने की फरमाया है, अमन वाले घर दी किड्डी अहमियत जरा गौर करना। मेरे आका फरमाते ने जेड़ा बंदा नस के अपने घर चला जाए उन्होंने अमन दे देना है, उन्होंने मारना नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहना, क्योंकि घर अमन वाली जगह है। घरे जाके भी जे किसी ने मरना है फिर अमन कादा। ये मेरे नबी की तालीम है। ओ पैगंबर का कलमा पढ़ने वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ, जो तुम दुश्मनियों की आड़ में लोगों के घरों में दाखिल होकर उन पर शब खून मारते हो, जिस नबी का कलमा पड़ा है उसने कहा जेड़ा अपने घर वड़ जाए वो अमन में आ गया, ओदे ते हमला करना जायज है। असी अपनियां दुश्मनियां पिछे लोगों को घर वड़ के मारने, कहने मैं तेरे घर में घुस के मारूंगा। घर में घुस के मारना बुज़दिलों का काम होता है। चार गन्ना चुक के तो समझना भी मैं बड़ा बहादुर बनया फिरना।
اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار غور کر دے جانا فرمایا فتح مکہ دے موقع جڑا بندہ دوڑ کے اگے لگ کے اپنے گھر چلا گیا انہوں امن دے دیو اگے فرمایا جڑا بندہ دوڑ کے سردار ابو سفیان دے گھر چلا گیا انہوں بھی امن دے دیو سردار ابو سفیان دے گھر اندر چلا گیا آج لوگ گلاں کر دینے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضرت امیر معاویہ دے والد محترم دے بارے اور سنو لوگو محبت دی گلے ساریاں گلاں پراں کر دیو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے والد دی ایڈی شان ہے میرے نبی نے انہاں دے گھر نو امن دا گوارا قرار دیتا ہے فرمایا جڑا سردار ابو سفیان دے گھر چلا جائے گا وہ امن وچ ہو گیا انہوں کچھ نہیں کہنا واہ ابو سفیان دے خاندان والے ہو تہاڈیاں عظمتاں کڈیاں اونچیاں نے واہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہاڈیاں شاناں کڈیاں اونچیاں نے سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا قاری قرآن لقب کس آیا میرے آقا دا غلام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا پر میں جڑا سردار ابو سفیان دے گھر چلا جائے انہوں بھی امن دے دینا ہے اگلی گل سن لو فرمایا جڑا رب دے گھر ٹر جائے انہوں بھی امن دے دینا ہے جڑا اللہ پاک دے گھر چلا جائے یعنی بیت اللہ وچ داخل ہو جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا انہوں بھی کچھ نہیں کہنا اندازہ کرو امن والے گھر دی کنی اہمیت ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار شریعت دا مسئلہ ہے جڑی عورت دا خامد فوت ہو جائے یعنی جڑی عورت بیوہ ہو جائے وہ عدت گزارے گی 4 مہینے تے 10 دنوں دی عدت دا دورانیہ ہے یہ عدت نے کتھے گزارنی ہے عدت نے اپنے خامد دے گھر وچ گزارنی ہے اپنے خامد دے گھروں باہر نہیں جا سکتی زینت والے کپڑے نہیں پا سکتی سرما نہیں پہن سکتی زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی اپنے گھروں باہر نکلن دی اجازت کوئی نہیں لیکن امن دی ایڈی اہمیت ہے اگر عورت اپنے خامد دے گھر وچ جڑا خامد دا فوت ہو گیا ہے اوتھے عزت گزار دی پئی ہے حالانکہ گھروں جان دی اجازت نہیں کپڑے پہنن دی صاف ستھرے یعنی صاف ستھرے پہنے زیب و زینت والے نہ پہنے اجازت نہیں لیکن اگر انہوں اس گھر وچ امن نہیں ملدا انہوں شک ہے کہ میری ایتھے عزت نو خطرہ ہے میرے ایتھے ایمان نو خطرہ ہے میری ایتھے جان نو خطرہ ہے شریعت دا ایڈا سخت قانون دے تو ہٹ جائے گا شریعت کہندی ہے تر جا جتھے جس گھر وچ تینوں امن لبدے تو اوتھے جا کے عزت گزار لے امن والے گھر دی ایڈی اہمیت ہے اسیں اپنے گھراں نو بنانے ہاں اللہ توانو تواڈے گھراں دے اندر قرار دے دے لیکن اپنا گھر ایسی جگہ تے بنایا کر جتھے امن ہوے جتھے سکون ہوے جتھے قرار ہوے بغیر امن والی جگہ تو گھر نہیں بنانا چاہیے نمبر 1 تے نمبر 2 حضرات ذی وقار گھر ایسی جگہ تے بناؤ جتھے اللہ دا گھر نیڑے ہوے اللہ دے گھر دے نیڑے اپنا گھر بناؤ مسجد دے کول اپنا گھر بناؤ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جدوں اذان ہوندی ہے جتھوں جتھوں تک آواز جاندی ہے شیطان دوڑ جاندا ہے شیطان نس جاندا ہے تے جڑا تیرا گھر مسجد دے نیڑے ہے اذان ہوندی ہے دا مطلب ہے تیرے گھروں شیطان نس جاندا ہے کہ مسجد دے نیڑے تیرا گھر ہے تیرے گھر وچ اذان دی آواز آندی ہے اے دا مطلب ہے تیرے گھر وچوں شیطان دیاں 5 ٹائم درکیاں لگدیاں نے 5 ٹائم دوڑ جاندا ہے اذان ہوندی ہے تے چلا جاندا ہے جتھوں شیطان چلا جائے اوتھے امن آ جاندا ہے جتھوں شیطان چلا جائے اوتھے سکون آ جاندا ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں گھر بناؤ اللہ دے گھر دے نیڑے بناؤ حضرت مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی فرماندے نے عرب دے اندر ایک اور سی او دا اپنا گھر نہیں
सी, किराए दे मकान च रहिंदी सी। रमजान मुबारक दा महीना आ गया, पहले रोजे तो ने अफतारी दे टाइम अपने बच्चों को बिठाया, अपने बच्चों को कहंदी है बेटा आपां पूरा रमजान अफतारी टाइम अल्लाह पाक कोलों घर मंगना है ते मैनूं यकीन है रमजान मुकेगा अल्लाह आपां नूं अपना घर दे देवेगा। अफतारी टाइम ने अपने बच्चों को जमा किया, अफतारी तो पहला दुआ कर दी गए, अल्लाह मैं भी हाथ चुक के ते मेरे बच्चे भी हाथ चुक के दुआ कर दे ने, अल्लाह मैनू घर भी दे ते नहर दे सामने कर दे, अल्लाह मेरे घर दे अगों दी नहर चलदी होवे। पूरा रमजान दुआ कर दी रही, अल्लाह पाक ने दुआ कबूल कर लई। रमजान तो बाद अपना मकान लभ गया, लेकिन मकान दे सामने नहर कोई नहीं, मकान दे सामने नहर कोई नहीं। अल्लाह एक हाल में दीन नू जाके कहंदी गए मौलाना मैंने अल्लाह पाक से दुआ मांगी, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ तो कबूल कर ली, घर तो मुझे मिला लेकिन मस्जिद मेरे घर के सामने नहर नहीं है, और मैनू दसो ना दुआ पूरी कबूल हुई या अधूरी कबूल हुई। मौलाना फरमाते ने दस तेरे घर दे सामने की है, वो कहती मेरे घर दे सामने ते अल्लाह दा घर है, मेरे घर दे सामने ते मस्जिद है। ते मौलाना मुस्कुरा के फरमाते ने बीबी ये मस्जिद तो वड्डी नेकियां दी नहर किहड़ी हो सकदी है, इंज समझ लै नहर ही तेरे घर दे अगे पई चलदी है। नाले नबी पाक दा फरमान है, फरमाया जिहड़ा बंदा 5 टाइम नमाज पढ़दा है इंज ही है जिवें नहर विच 5 टाइम नहा लवे ते पाक साफ हो जांदा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां अपने घरां नूं ऐसी जगह ते बनाओ जिथे अल्लाह दा घर नेड़े होवे, मस्जिद करीब होवे। इहदे इन्ने फायदे ने, इहदे इन्ने फायदे ने कि मैं तुहानूं किन्ने को बयान करां। चोरियां डकैतियां तो बंदा बचदा है, रहसनियां तो बंदा बचदा है, हर वक्त रौनक लगी है, नमाजी आ रहे ने नमाजी जा रहे ने, फजर मुकी है ते जोर दियां तैयारियां। कदी कदी इंज भी हुंदा है बंदे ते सुस्ती गालब आ जांदी है ते नमाज पढ़न नूं दिल नहीं करदा, लेकिन जदों रब दी आवाज़ आंदी है बंदा मस्जिद वाल खिंचिया चला जांदा है, अल्लाह दे घर वाल तुर पैंदा। बड़े फायदे ने, मैं तुहानूं किहड़े किहड़े बयान करां। इस वास्ते मेरे मोहतरम भाईओ सब तो पहली गल है अल्लाह पाक दा घर नेड़े होवे उत्थे घर बनाओ ना। एक नूं कहंदे ने मस्जिद दी जनाब घर दी लोकेशन। पहला काम ये करना है अपने घर दी लोकेशन नूं वेखना है कि मेरे घर दी लोकेशन जिहड़ी ओ किस तरह दिए, ये पहला काम करना है। ते दूजा किहड़ा करना है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, अपने घर की तामीर ते डिजाइन भी किताब सुन्नत दे मुताबिक करनी है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। तुसी कहोगे जी ये नवा ही मौजू है, घर की तमीर भी इस्लाम च शामिल है। हाँ जी, घर का डिज़ाइन तक इस्लाम ने बयान किया है। आप सहीहुल बुखारी खोलिए, हजरत इमाम बुखारी ने बाब बांधा है छत वाला घर, बाला खाने वाला घर, चबूतरे वाला घर, शेड का बड़ा हुआ घर, पर्दों वाला घर। बाकायदा हजरत इमाम बुखारी बाब बांधते रहे, लेकिन सानू मसला बन गया, असी नक्शा नगारा दे पीछे पै गए। असी कदी किताब सुन्नत नू खोल के वेखिया नहीं, किड्डे सोहने सोहने डिजाइन शरीयत बयान कर दिए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात दी वकार। दूसरा मसला अपने घरां दी डिजाइनिंग दा, अपने घरां दी तामीर दा इस्लामी तरीका अपनाना है। अल्लाह 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 पहले नंबर ते की करना है, जदों घर तामीर करना है सब तो पहले ख्याल करना है कि तेरा घर बेपर्दा नहीं बनना चाहिए। घर इंज दा ना बनाओ जिस घर विच बेपर्दगी होवे। और बंदा 4-5 करोड़ दी कोठी बना के बह जावे ते उतली छत उत्ते मां भैन विचारी अपने वाल सुकान चढ़े ते अद्धा महला वेखदा होवे, अग लाओ इंज दे घर नूं। लेकिन बड़ी माजरत दे नाल मैं ते अक्सर घर वेखे ने बेपर्दा ने। अजकल जिहड़े घर बनते पे ना पहली बिल्डिंग छड्ड के उतरी मंजिल है ही बेपर्दा, ग्रिलां लगियां ने जनाब सोहणियां ते घर ते कमरियां तक नजर पै सकदी जे महफूज। फिर दूसरी गल है उन्हां दे अगे ऐसे शीशे लगे ने, वट्टा मारो शीशा टुट जाएगा। ना महफूज ने ना बापर्दा ने घर। क्या फायदा उस घर का कि जिस घर में मां भैन बैठी भी हो तो अल्लाह जानता गेट घरां दे गेट इंज दे चल गए, डिजाइनिंग वाले गेट ने, इधरों उधर सारा कुछ दिसी जाता है। हम अपने घरों को बेपर्दा बना रहे हैं। हम नक्शा निगारों को कहते हैं हमारा घर इस तरह डिजाइन करो कि जो लाइए पैसा बाहर नजर आवे, लोग कहन वाकई पैसा लगा है। छड्ड अपने घर नूं बापर्दा बना। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना। जरा घर की डिजाइनिंग दे तामीर इस हिसाब नाल करया करो
मेरी बात समझ भी आ रही कि कोई ना? तुसी कहोगे भी अज तो नक्शे ही सुनाई जाता है अल्लाह खरे किसी नक्शे वाल ने ठेका किया होया सू इंज दा कोई रौला नहीं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार। मैं दर्द दिल रखना मुआशरे दा, मेरे दिल विच दर्द यकीन जानो मुआशरे दी इसलाह दा। मैं खपना वा राती 1 बजे जाके मैं किते सुता वा मुताला ही करदा रहा। इस वक्त भी मैनू कुछ कदर बुखार है लेकिन मैं फिर भी मुताला कीता है, मेहनत की अपने ना भरावां वास्ते ताकि मेरा वीरा नू खालिस दीन मिल जाए। ओ पुराने मौजू ते पुरानियां गल्लां मैं जनाब आ लोरी सुन लो, आ जनाब फलाना मौजू सुन लो, वो पुरानियां गल्लां नहीं। मैं चाहना मैं जिद्दत दे मुताबिक दौर दे हिसाब नाल कुरान और हदीस हर दौर अंदर नवां है, इनू तुसी नवें तरीके नाल बयान करो ताकि नवें दौर दे मसाइल दा हल हो जाए। हज़रात दी वकार घरां दी तामीर वास्ते सब तो पहले नंबर ते अपने घर नू बापरदा बनाना है। मंजिल एक होवे या मंजिला 2 होण जायज़ ने, शरीयत अंदर ही भी कोई बमानत नहीं कि 2 मंजिला घर नहीं बन सकता, 3 मंजिला घर नहीं बन सकता, बनाओ कोई हर्ज नहीं। लेकिन तुहाडियां 2 मंजिला या 3 मंजिला बापरदा होणियां चाहिए ने, बेपर्दगी दा इत्माम नहीं होना चाहिए। पहले नंबर ते काम करना है अपने घर की तामीर वास्ते ते दूजा काम केड़ा करना है। हज़रात दी वकार अगर चाहते हो कि तुहाडे घर जनाब अमन वाले बन जान, तुहाडे घर सुकून वाले बन जान, तुहाडे घर करार वाले बन जान, हज़रात मोहतरम फिर दूजा काम केड़ा करना है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अपने घरां दे अंदर तस्वीरां वाले घर नहीं बनाने। कोशिश करनी है कि घरां विच मुजस्मे ना लगाए जान। असी घर की डिजाइनिंग जी करने हाँ कि घरां विच बाकायदा मुजस्मे लगाए जाते हैं। बड़ी माजरत दे नाल हुण ते असीं जनाब हुण ते टॉन ही जिहदे बन गए ने। टॉन वड़दे जाओ तो एडा वड्डा शेर नजर आएगा, टॉन वड़दे जाओ तो एडा वड्डा घोड़ा नजर आएगा, टॉन वड़दे जाओ तो एडा वड्डा बंदे दा मुजस्मा नजर आएगा। हुण ते असीं जाइए किहड़े पासे? हुण ते घरां च दाखल होण तो पहलां टॉनां दे बाहर वड्डे वड्डे मुजस्मे लगे ने, टॉनां दे बाहर वड्डियां वड्डियां तस्वीरां लगियां ने। और मेरी बात आप लिख ले, उलमा का जिस तस्वीर के हराम होने पर इख्तलाफ है कि यह हलाल है या हराम है, वो मोबाइल की तस्वीर है। अजड़े मुजस्मे ने ये ते बिल्कुल हराम ने, ये दी शरीयत अंदर गुंजाइश ही कोई नहीं। किसी भी जानदार का मुजस्मा बनाना ये पूरी दुनिया में रुब्बे जमीन पर कोई भी आलिम नहीं है जो इसकी इजाजत देता होगा। राजे कौल के मुताबिक ये हराम है, लेकिन साडा टॉन ही नहीं फबदा जिनी देर तक बाहर वड्डा सारा घोड़े का मुजस्मा न लगे, वड्डे सारे शेर बूथे खोल के न लगे होण। एडे एडे वड्डे शेर लगे ने, बंदा डर जाता देख के। रात को कला बच्चा गुजरे तो डर जाएगा, और टॉन तो बच्चा पे डर जाए तो घर का की बनेगा? नबी पाक ने फरमाया जिस घर में मुजस्मा हो, तस्वीर हो, वहां रहमत का फरिश्ता नहीं आता। ते जिस टॉन दे शुरू में होवे समझ लो पूरे टॉन च नहीं आता। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार। बड़े बड़े मुजस्मे बड़े बड़े ऐसे टॉन च घर ना लाओ, ऐसे टॉन में घर ना बनाओ जिस टॉन के अंदर बड़े बड़े मुजस्मे लगे हो। ये मना है, हराम है। अल्लाह अल्लाह नबी पाक ने फरमाया जिस घर विच तस्वीर होवे उत्थे रहमत दा फरिश्ता नहीं आंदा, ते जिस घर विच कुत्ता होवे उत्थे भी रहमत दा फरिश्ता नहीं आंदा। असीं स्पैशल कुत्ते रखने आ, ऐ जी अमेरिका दे विच कुत्ता आया है, ऐ फलाने मुल्क विच कुत्ता आया है। अल्लाह अल्लाह मैं तुहानू ना नहीं दसना, एक बड़ी जनाब शख्सियत है साडे इलाके दी, ते मैं उन्हां नू दावत देण गया जुमे दी। अल्लाह अल्लाह ते मैं ना गया ना ते वो निकले ते नाल बच्चा सी उन्हां दा ते उन्हें कुत्ता चुक्या सी। तुसीं यकीन जानो मैं दावत नहीं दी, मैं उत्थों ही मुड़िया है। मैं भी दावत कादी देवां? यकीन जाना जी कुत्ता चुक्या है। नबी पाक का फरमान है, मैं बात अपनी तरफ से करूं तो मैं आपका मुजरम हूं। फरमाया उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता जहां तस्वीर लगी हो और जहां कुत्ता हो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार। अपने घरां विच कुत्ते रखने, बाल मवेशी बाहर डेरे ते कुत्ता रखना जायज़ है। बाहर जिथे तुहाडा डंगर है ना, माल डंगर है, उत्थे तुसीं एक कुत्ता रख सकते हो। ये नहीं पूरी दर्जन ही रखी होवे, ये भी नहीं, एक अदा कुत्ता रख लो, शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार। गौर कर दे जाना दरा
ऐसी जगह ऐसा घर ना बनाओ जिहदे विच कुत्ते होवण या तस्वीरां ना लगाओ। ऐसे पर्दे भी अपनियां दीवारां ते ना लगाओ जिन्हां ते तस्वीरां होवण। ऐसे गद्दे भी नीचे ना बिछाओ जिन्हां ते जनाब तस्वीरां बणीआं होईआं होवण। इन्हां विच रहमत नहीं आंदी, इन्हां घरां विच बरकत नहीं आंदी। यारो मैं नहीं आखिया, मेरे नबी ने आखिया है। मैं कोलों कवां ते तुसीं मैनूं पकड़ सकदे हो। मेरे पैगंबर ने ऐसे घर नूं पसंद नहीं कीता, ऐसे पर्दे नूं नबी पाक ने पसंद नहीं कीता, ऐसे उछाड़ नूं नबी पाक ने पसंद नहीं कीता, तकियां ते चढ़े ऐसे कबर नूं अल्लाह दे नबी ने पसंद नहीं कीता जिहदे उत्ते जनाब किसी दी तस्वीर बनी हुई होवे। लिहाजा घर दी तामीर करदिआं ख्याल कर, घर विच मुजस्मा ना होवे, घर विच कुत्ता ना होवे, घर विच तस्वीर ना होवे। अल्लाह अल्लाह ते तीसरा काम बड़ा अहम, मैं बहुत सारे घरां विच वेखिआ है, घर बन जाते ने लैटरीना का या तो किबले वाल मूँह हो जाता है या पिठ किबले वाल हो जाती है। वाशरूम बनाए जाते हैं, उन्होंने वाशरूमां दे विच ख्याल नहीं किया जाता। मैं कई ऐसे घरों को जानना खा जिन्हों घरों के मैं गया, मैं इन्होंने आख्या अल्लाह के बंदो आ की कीता जे, ऐ तुहाडे जनाब किबले वाल तुहाडी जनाब मूँह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों कज़ाए हाजत वास्ते बैठो ना, ला तस्तकबिलुल किबलता वला तस्तदबिरूहा, फरमाया जब कज़ाए हाजत के लिए बैठो किबले की तरफ मुँह भी ना करो, किबले की तरफ पीठ भी ना करो। और जेडे घरां विच वाशरूम बने पे ने ते वाशरूमां दे अंदर बाकायदा जनाब उन्हां दा इंतजाम, उन्हां दा मूँह किबले वाले या उन्हां दी पुष्ट किबले वाले। दसो रहमत किवें आएगी, बरकत किवें आएगी। फौरन जिन्हां जिन्हां दे घरां विच इंज दा निज़ाम है, अपने घरां दीयां शीटां पटाओ, उन्हां दे रुख तब्दील कर दो, दुरुस्त कर दो। बल्कि बाद रूहानी मालज ने वो जनाब अटैच बाथ दे भी कायल नहीं, कहते हैं अटैच बाथ भी नहीं होना चाहिए। बैड तो उठो तो दूसरा कदम तुहाडा वाशरूम में होवे। क्या हदीस नहीं, नबी पाक ने फरमाया जदों वाशरूम जाया करो दुआ पढ़िया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाह मैं तुहाडी पनाह विच आना चाहना वा खबीस जिन्नां कोलों ते खबीस जिन्नियां कोलों। पता लगा वाशरूमां दे विच खबीस जिन हुंदे ने, वाशरूमां दे विच खबीस जिन्नियां हुंदियां ने। ते आ बैड ते दो कदम चुको ते वाशरूम दा मतलब दो कदम ते दो कदमां ते जिन्ना दा स्टेशन बनया पिया है। साडे घर दे दो कदमां ते एक पैर चुको ते दूसरा पैर शैताना दे घर, एक पैर चुको ते दूसरा पैर जिन्ना दे घर। बाद माल रूहानी माल अटैच बात नहीं बनाने देते, कहते हैं ये गलत है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खजरात ते सी वकार गौर करते जाना, अपने घर की डिजाइनिंग के हिसाब नाल ख्याल करना है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट घर बना लग्या घर की लोकेशन वेखनी है, घर बना लग्या घर की तामीर का ख्याल करना है। तीसरी चीज़ है हजरात ते दी वकार, घर बन गया थां चंगी लभ गई, अमन वाली जगह लभ गई, अमन वाली जगह ते घर किताब सुन्नत के मुताबिक बन गया। हुण घर वाली चाहिए है जवानों, ओ जवानों हुण घर वाली चाहिए है। अल्लाह 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 घर बन गया, घर वाली चाहिए। घर वाली भी किताब सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। बाप दफा इंज हुंदा है, मैं बंदियां नूं वेखिआ है, बंदे भी बड़े दीनी हुंदे ने, घराने भी बड़े चंगे हुंदे ने, लेकिन घर वाली होर तरह की आ जाती है ते घर जिहड़ा जनाब गड़बड़ हो जाता है, सारा निज़ाम खराब हो जाता है, सुकून बर्बाद हो जाता है, करार खत्म हो जाता है, हिफाजत मुक जांदियां ने। अल्लाह पाक कुरान पाक अंदर फरमाते ने, फरमाया रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। फरमाया जेड़े साडे नेक बंदे ने वो साडे कोल दुआवां करदे ने, अल्लाह ज़ुर्रिया साडी औलाद भी इंज दी होवे, बीवी भी इंज दी होवे, जिन्हों वेख के अखां ठंडियां हो जान, जिन्हों वेख के दिल नूं करार मिल जाए। घर वाली भी इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। नबी पाक ने फरमाया तुन कहल मारा तो लिअरबाइन, औरत नाल निकाह चार चीज़ां वेख के कीता जांदा है। पहले हुसन वेखिया जांदा है,
پھر وہ نسب ویکھیا جاتا ہے، پھر وہ مال ویکھیا جاتا ہے، پھر وہ دین ویکھیا جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے نے تین گلاں ہون یا نہ ہون، جس عورت وچ دین ہوئے وہ انتخاب کر لو۔ جڑی عورت کتاب سنت دی پابند ہوئے وہ انتخاب کر لو، وہ تواڈے گھر نوں جنت بنا دے گی، وہ تواڈے گھر نوں امن دا گہوارہ بنا دے گی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، بعد دفعہ ہوندا ہے خامد نیک نہیں ہوندا، بیوی نیک ہوندی ہے۔ نیک بیوی دی وجہ تو اللہ پاک پورے گھر دے ماحول نو درست کر دیندا ہے، گھر دے ماحول اللہ پاک بدل کر کے رکھ دیندا ہے۔ حدیث دیاں کتاباں اندر آندا ہے نبی پاک دی ایک صحابی آئے، ایدا نام ہے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دا اصل نام ہے رمیسہ، اصل نام انہاں دا رمیسہ ہے۔ آپ مسلمان ہو گئیاں تے انہاں دا خامد مسلمان کوئی نہیں، خامد دا نام ہے مالک بن نضر ہے۔ اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا کیتا ہے، بیٹے دا نام انس رکھیا۔ جدو اللہ پاک نے پتر دے دیتا، اپنے بیٹے دی تربیت کتاب سنت دے مطابق کر لگ پئی تے خامد لڑن لگ پیا، کہندا ہے تو میرے بیٹے نو بے دین بنا دی پئی ہے۔ آپ فرماندیاں نے نہیں نہیں، میں تے تیرے بیٹے نو دیندار بنا دی پئیاں، نیک تے صالح بنا دی پئیاں، میں تے چاہنی ہاں تو بھی نبی پاک دا غلام بن جا۔ لیکن اللہ دیاں مرضیاں، مالک بن نضر کسے کم دے گرد نال باہر نکلیا، اتھے حملہ آیا تے قتل ہو گیا، سیدہ ام سلیم بیوہ ہو گئیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یتیم ہو گئے، ماں پال دی رہی۔ نبی پاک مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے نا، حضرت انس دی عمر 10 سال دی ہو گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نال لے آئے، نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہو گئیاں، عرض کر دیاں نے محبوبہ لوکی تانوں تحفے پہ دیندے نے، لوکی تانوں بڑے بڑے گفٹ پہ دیندے نے، میں بے عورت میرے کول دین واسطے کچھ نہیں، میں اپنا بچہ لے کے آئی ہاں، اپنا بچہ لے کے آئیاں۔ میرے آقا فرماتے نے میں بچے دا کی کرنا ہے؟ محبوبہ تہاڈیاں جتیاں سیدھیاں کریا کرے گا، محبوبہ تہاڈا پانی بھریا کرے گا۔ اندازہ کرو نا، بیوہ عورت ہوے، خامد سر تے نہ ہوے تے بچہ 10 سال دا ہوے، بیوہ عورت نوں تے بچے دی ضرورت ہوندی ہے۔ میرا پتر 10 سال دا ہو گیا ہے، میرے نال ہاتھ بٹائے گا، کم کاج کروائے گا، لیکن قربان جاواں جناب ام سلیم دے ایمان تو انہاں اپنیاں ضرورتاں پیچھے چھڈیاں، بچہ نبی پاک کو خدمت واسطے بھیج دیتا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ دا بچہ حضرت انس نبی پاک دے خادم بن گئے۔ اللہ دیاں مرضیاں، ابو طلحہ نے جناب سیدہ ام سلیم نو پیغام نکاح بھیجیا، ام سلیم میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا وا۔ ابو طلحہ بھی مسلمان کوئی نہیں سن ہوئے، فرماندے نے ہاں دسنا کی حق مہر دیں گا؟ وہ کہندا اتنے درم دیں گا، دینار دیں گا، پیسے دیواں گا۔ حضرت ام سلیم فرماندیاں نے مینوں کچھ نہیں چاہیدا، کلمہ تو پڑھ لے میں تیرے نال نکاح کر لواں گے، تو میرے نبی دا دیوانہ بن جا میں تیرے نال نکاح کر لواں گے۔ انہیں آکھا میں کام نہیں کرنا، پھر پیغام نکاح بھیجیا، فرمایا میں تیرے کول 1 روپیہ نہیں لاں گی، میں اپنے تیرے اسلام نو اپنا حق مہر بنا لواں گے۔ انہیں اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے دیوانے بن گئے نے۔ سیدہ ام سلیم فخر نال آکھیا کر دیاں سن لوگو، کسے دا حق مہر پیسہ ہے، کسے دا حق مہر درم و دینار ہے، میں او عورت ہاں جدا حق مہر اسلام ہے، میرے خامد دا اسلام حق مہر ہے۔ حضرت ابو طلحہ بھی مسلمان ہو گئے، میرے پیغمبر دے دیوانے بن گئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے پھر ایک بیٹا عطا کیتا، اس بیٹے دا نام عمیر رکھیا۔ نکا جا بچہ ہے، نکا جا بچہ بیمار ہویا ہے، حضرت ابو طلحہ باہر کسے کام دی گرد نال گئے نے تے بچہ مگروں بیمار ہو گیا ہے، تے بیمار ہویا تے بچہ فوت ہو گیا ہے۔ بیوی نے سوچیا ہے میرا خامد گھر آئے گا تے گھرے آندے نال میرا خامد پریشان ہو جائے گا، ایک باروں تھکیا ٹٹیا ہوے اتوں آندے نال فوتگی دی خبر مل جائے تے کم ٹھیک نہیں، انہاں اپنے بچے نو چکیا دوسرے کمرے دے اندر اودی ڈیڈ باڈی نو رکھ دیتا۔ خامد آیا او دا استقبال کیتا، اوے میری ماں بہنو ہے کوئی دنیا تے عورت جڑی انج کر سکدی ہوے، کڈا وڈا جگڑا ہے سمان دا، اپنے بچے نو پرا رکھ دیتا ہے، اپنے خامد دی خدمت کر دیاں نے، اپنے خامد دا خیال کر دیاں نے، رات اپنے خامد دے کول گزاریے، صبح دے ٹائم آکھیا ہے میرے خامد جی اگر اللہ پاک نے کوئی امانت دتی ہوے تے واپس لینا چاہے تے دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ فرمایا کوئی گل نہیں، امانت رب دی رب لے جائے تے کوئی گل نہیں۔ فرمایا پھر پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک نے
अमानत वापस लै लईए। बेटा फौत हो गया है, कदों फौत होया है? आखे कल फौत होया है, तुहाडे आउण तो पहला। उन्होंने जी करके बाजू पकड़िया, नबी पाक अलैहिस्सलाम को लैके चले गए। मैं सलाम करा इस बीबी दी अजमत नूं जिन्हें अपने खामद दे आराम दा एडा ख्याल कीता है, अपने खामद दे सुकून दा एडा ख्याल कीता है। ओए घर इंज जन्नत बनदे जे, वो घर इंज सुकून दे गवारे बनदे जे। एक घर वाली चंगी आ जाए, घर सुकून दा गवारा बन जाता है। अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम को चले गए। महबूबा रात इंज करके वाकया पेश आया है, मेरी बीवी ने इंज कीता है। मेरे आका फरमाते ने बारकल्लाहु लकुमा, अल्लाह पाक तुहाडी रात विच बरकत पा देवे। रावी बयान करदा है अल्लाह पाक ने बेटा अता कीता ते बेटे दा नाम तलहा रखिया। इस बेटे दे नाम ते हज़रत अबू तलहा दी कुनियत है, बेटे दा नाम तलहा है। फरमाते ने मैं अपनी अखां नाल इस बेटे दे 7 पुत्र देखे ने, 7 नूं अल्लाह ने कुरान दा हाफिज बना छड़िया है। 7 बेटे अल्लाह ने अता किए, 7 के 7 कुरान के हाफिज कारी बन गए। ये किसकी बरकत है? ये घर वाली की बरकत। घर चंगा बन जाए, लोकेशन चंगी होए, तमीर चंगी हो, तो घर वाली चंगी ना हो तो की करना है? आ जिहड़े घरां च खुद कशियां, आ घरां च रौले दी असल वजह ये वे कि बाद दफा घर वालियां चंगियां नहीं होंदी। घर वाली चंगी इंतखाब कर, तो जो अल्लाह घर वाली भी चंगी दे दे तो फिर चौथा स्टैप केड़ा है? फिर अपने घर दे माहौल नूं दुरुस्त करना है, अपने घर दा माहौल सही बनाना है। बाद दफा तिने काम हो जाते हैं, घर दा माहौल खराब हो जाता है। अल्लाह अल्लाह घर दा माहौल इस्लामी बनाओ, घर दा माहौल कुरान सुन्नत वाला बनाओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने घरां नूं कब्रिस्तान ना बनाओ। की मानाओ? अपने घरां विच कुरान पाक दी तिलावत दा एहतमाम करया करो, अपने घरां विच कुरान पढ़िया करो। और फरमाया अपने घरां दे अंदर अल्लाह दा जिक्र करया करो। जिस घर विच अल्लाह दा जिक्र होवे ते जिस घर विच ना जिक्र होवे, फरमाया मसलुल मय्यति वल हय्य, जिंदा ते मुर्दा दी मिसाल उस घर दे। जिस घर विच अल्लाह दा जिक्र है वो घर जिंदा है, जिस घर विच अल्लाह दा जिक्र कोई नहीं वो कब्रिस्तान है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, अल्लाह दा जिक्र करया कर अपने घरां दे अंदर, ताकि तेरे घर विच रहमतां लथण। और फरमाया अपनियां नफली नमाज़ां अपने घरां विच पढ़िया करो, नफली नमाज़ां दा तमाम अपने घर विच करया कर। इहदा फायदा की होएगा? तेरा निक्का जिहा बच्चा तेनू नमाज पढ़ वेखेगा, वो भी मगर मगर नमाज पढ़न लग जाएगा। हजे मैं पिछले हफ्ते एक वीडियो वेखदा पिया सा, एक बच्चा अपने अब्बू दे नाल नमाज पढ़न आया है, नाल छोटा जिहा खिडौना ही ले करके आया है। अब्बू भी नमाज पढ़दा है, उन्होंने वेख के बच्चा भी नमाज पढ़दा है। जदों सजदे जांदा है अपने खिडौने नूं भी सजदे पा देंदा है, जदों सजदे सिर चुकदा है अपने खिडौने दा भी सिर सजदे चुक देंदा है। और वीर जी ये कदों हुंदा है? जदों घरां दा माहौल इस्लामी होवे। और जदों माँ बाप कुरान पढ़ते ने, बच्चे वेख के कुरान पढ़ते ने। बच्चे सुनते घट ने, बच्चे वेखते ज्यादा ने, बच्चे तरबियत वेख के पकड़ते ने। जदों माँ बाप नमाज पढ़ते ने, बच्चे भी नमाज पढ़ते ने। ते जदों माँ बाप ढोल की थाप ते नचते ने, फिर निक्के निक्के बच्चे भी नचन लग जाते ने। अपने घरां दा माहौल इस्लामी बनाओ, घर विच कुरान पाक दी तिलावत दा एहतमाम करया करो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। और अगली गल, अपने घर विच गैर महरम ते पाबंदी लगा दिओ। कोई गैर महरम तुहाडे घर नहीं आना चाहिए। जिहड़ा तुहाडा रिश्तेदार है महरम है वो घर विच आए, गैर महरम दा घरे दाखला बंद कर दिओ, ताकि तुहाडे घरां विच अमन रह जाए, तुहाडे घरां विच करार रह जाए, तुहाडे घरां विच सुकून रह जाए। और अपने घरां दे अंदर बैठक बनाओ, जरूर बनाओ, मेहमान खाना बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन बैठक घर तो अलग होनी चाहिए, मेहमान खाना घर तो अलग होना चाहिए है। गल बैठक तो चलती है, फिर पता नहीं किथे किथे तक जाती है। अपने घरां दे अंदर अपनियां बैठकां दे अंदर मेहमान खाने जरूर बनाओ, लेकिन अगली गल ते आखिरी गल है, उन्हां मेहमान खानियां दे अंदर मेहमान आने चाहिए ने। मेहमान अल्लाह दी रहमत है, लेकिन जिहदा परौणा घर विच ना आया करे, जिहड़ा परौणा चंगा ना होए, जिहदा अखलाक चंगा ना होए, जिहदा किरदार चंगा ना होए, जिहदी सीरत चंगी ना होवे,
इंज दा परौना अपने घर विच ना दिया कर, नहीं तो घर का माहौल तबाह हो जाएगा। मैं क्या करना, कई नौजवान इस गलत फहमी में रहिंदे ने, लो जी मेरे यार ने है ते शराबी ने पर मेरे नाल मुखलस ने, है जानी ने पर मेरे नाल मुखलस ने। भाई कमलिया कदी सोची आई होवे शराबी ते होवे मुखलस किवें हो सकदा है, होवे जानी ते होवे मुखलस हो किवें सकदा है। ओ जिहड़ा अपने रब नाल मुखलस नहीं हो चाह दी प्याली ते तेरे नाल मुखलस होएगा, जिहड़ा अपने खालिक नाल मुखलस नहीं वो दो रोटियां खा के तेरे नाल किवें मुखलस होएगा। एदा जिद्दन नौ अड़ गया इहने तेरी इज्जत ते डाका मारन तो बाद नहीं आना। अपने मेहमान खानियां विच इंते बंदियां नूं ना बुलाया कर, नेक लोग बुलाया कर, नेक लोगां नूं अपने घर विच बुलाया कर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआ करदे ने रब्बे ग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन दखला बैतिया मुमिनो वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। अल्लाह मेरे घर विच जदों भी दाखिल होवे कोई मोमिन ही दाखिल होवे, अल्लाह मेरे घर विच जदों भी दाखिल होवे कोई मोमिना औरत दा कौन नबी नूह अल्लाह दा रसूल दुआ करदा है, अल्लाह मेरे घर विच गैर मोमिन बंदा दाखिल नहीं होना चाहिए। जदों तेरे घरां दा माहौल बन जाएगा फिर तेरे घर सुकून दे गवारे बन जाणगे। फरमाया फी बुयूतिल लज़ीनल्लाहु अन तुरफा व युज़कर फी अस्मु युसब्बिहु लहू फीहा बिल गुदुव्वी वल आसाल। घरां दे माहौल इंज होणगे, लियाओ किहड़ा कागज़ लियाओ कोई स्टाम लियाओ, मैं लिख के देवां तुहानूं, मैं लिख के देण नूं तैयार हाँ। सिर ते कुरान रखो, कसमां चुकण नूं तैयार हाँ। इंज करके घर बनाओ ते घरां दे उसूल बनाओ ते फिर घरां च अमन ना होवे, फिर खुदकशियां घरां च होणे हो ही नहीं सकदा। ते आखिरी उसूल ये सारा कुछ करन दे बावजूद भी जे घर दे विच बरकत ना होवे फिर हिजरत कर लो, फिर घर छड़ दिओ। ये काम औखा लगदा है, ये भी ज़रूरी। आपने फरमाया बाद दफ़ा घरों में नहूसत हो जाती है, हिजरत कर लो, हिजरत करके किसी और मुकाम पर शिफ्ट हो जाओ, शायद अल्लाह पाक उत्थे बरकत दे दे, शायद अल्लाह पाक उत्थे आसानियां अता कर दे। अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर दुआ है मैं जो कुछ बयान किया है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।